we are going to see Civil Procedure Code. Before going to class, I would like to submit. I have posted my lectures on Entire Evidence Act and also previous lectures in CPC and also lectures on Criminal Procedure Code in my YouTube channel Ilango Ramsamy Advocate. If you want to go through it, you can go to my channel Ilango Ramsamy Advocate, ILANGO, and you can see all my videos. If you are not subscribing my channel, kindly subscribe my channel by clicking the red button. Thank you. Now I am proceeding to the class. Already we have seen the appeal order 41. In appeal order 41 up to rule 12 we have seen, and then that is the numbering of appeal. Already we have seen. After the appeal has been numbered, what is the procedure? இதுவரை நாம் கட்டளை 41 மேல்முறையீடு பற்றி பார்த்துள்ளோம். விதி 12 வரை பார்த்துள்ளோம். மேல்முறையீடு வழக்கிற்கு கோப்புக்கு எடுப்பது எவ்வாறு என்பதை பார்த்து அடுத்து விசாரணை பற்றி பார்த்துள்ளோம். அடுத்தது அறிவிப்பு அனுப்புதல். இந்த டிஃபெண்டண்ட்டுக்கு எப்படி ஒரு சூட் போட்டோன்னே நோட்டீஸ் அனுப்புகிறோமோ அது மாதிரி வாட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர், ஸோ அதுக்கு என்ன நடைமுறை. ஸோ ஆஃப்டர் த கேஸ் இஸ் டேக்கன் ஆன் ஃபைல், வேர் டு சென்ட் த நோட்டீஸ், வாட் இஸ் தி power given to the appellant court to send a notice, to whom it can be sent. These are the procedure contemplated under Rule 14. கட்டளை 41 விதி 14 எவ்வாறு எதிர்மனுதாரருக்கும் எங்கெங்கு அறிவிப்பு அனுப்ப வேண்டும் என்பதை பற்றி படிப்பது கூறப்பட்டுள்ளது. I will read Rule 14. Subsection 1, Rule 14, துணை விதி. Notice of day fixed under Rule 12 shall be affixed in the appellate house, court house. So there is each and every court, there is a notice board is placed in front of the each and every court. In the notice board, the date of hearing of the appeal shall be affixed. So ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்திற்கும் அறிவிப்பு பலகை ஒன்று வைக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த அறிவிப்பு பலகையில் மேல்முறையீடு இந்த தேதியன்று வழக்கு விசாரணைக்கு வருகிறது என்பதனை ஒரு அறிவிப்பினை ஒட்டி வைப்பார்கள், ஒட்டி வைக்க உத்தரவிடும். Like notice sent by the appellate court to the from which the court appeal is prepared. Likewise, an appellate court can send a notice to the lower court. மேல்முறையீடு நீதிமன்றம் எந்த நீதிமன்றம் தீர்ப்பை வழங்கியதோ அந்த தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிமன்றத்திற்கு இந்த வழக்கின் மேல்முறையீடு இந்த தேதிக்கு வாய்தா ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அறிவிப்பு அனுப்பப்படும். That is, the notice is also sent to the lower court to produce the bundles, and also the appellate court can direct the appellant to send a notice to the respondents. ஸோ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் அந்த வழக்கில் மேல்முறையீட்டுள்ள எதிர்மனுதாரர்களுக்கு மேல்முறையீடுதாரரை அறிவிப்பு அனுப்ப உத்தரவிடும். ஸோ the notice like suit summon, appeal suit summon will be sent to the respondent in the appeal. That is and answer he has to appear and answer for the appeal prepared by the appellant. அந்த எதிர்மனுதாரர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி தங்களுடைய பதில் கருத்துக்கள் என்ன என்பதை கேட்பதற்காக அறிவிப்பு அனுப்பப்படும். ஸோ இதுக்கு சம்மன், நீதிமன்ற சம்மனுக்கு
என்ன நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறதோ அனைத்து நடைமுறைகளையும் இந்த பேட்டா வைக்கிறது, இது சூட் சம்மன் அப்பீல் சம்மன் வைக்கிறது, படியேற்றது, அமினா மூலமாக அனுப்புறது, தபால் மூலமாக அனுப்புறது, அந்தந்த எவ்வாறு the notice can be sent either after paying beta by registered post or through AMI. What are the procedure contemplated to serve the summons in a suit? The similar procedure is followed. Then order 41 rule 14 sub rule 2 துணை விதி 2 விதி 14 துணை விதி 2 என்ன சொல்கிறது என்றால், appellate court may itself cause notice to be served. Instead of sending notice to the court with whose degree is appealed, the appellate court may itself cause notice to be served on the respondent or his pleader under the above referred. இந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமே கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு அறிவிப்புகளை அனுப்பி சார்பு செய்வதற்கு பதிலாக நேர்முறையீட்டு நீதிமன்றமே நேரடியாக எதிர்மனுதாரர்களுக்கு அல்லது அவர்களுக்கு வழக்கறிஞருக்கு அறிவிப்பு அனுப்பலாம், அங்கிருந்தே அனுப்பலாம். மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமே அறிவிப்புகளை மேல்முறையீட்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சென்டிங் நோட்டீஸ் டு த கோர்ட் ஃப்ரம் விச் ஹூஸ் டிகிரி இஸ் ப்ரிப்பேர், கீழமை நீதிமன்றத்திற்கு அறிவிப்பு அனுப்பாமல் த அப்பல்லட் கோர்ட் இட் செல்ஃப் காஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சர்பன் ஆர் இஸ் ப்ரீடர், மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றமே அந்த நீதிமன்றத்திலிருந்து எதிர்மனுதாரருக்கு அழைப்பாணை அனுப்பலாம். ஸோ த அப்பல்லட் கோர்ட் வித்தவுட் சென்டிங் தி சம்மன் டு தி லோயர் கோர்ட், த அப்பல்லட் கோர்ட் இட் செல்ஃப் கேன் சென்ட் notice to the respondent of the appeal. That is the procedure contemplated sub rule 2. Then sub rule 3, notice to be served. I am reading sub rule 3. Notice be served on the respondent shall be accompanied copy of memorandum. So like suit summon, copy of the suit and document should be enclosed. That is the procedure, suit summon. அதே மாதிரி லைக் இன் அப்பீல் சம்மன் இட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ் மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல், காப்பி ஆஃப் மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல் ஷுட் பி சென்ட் அலாங் வித் தி அப்பீல் சம்மன். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். ஸோ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திலிருந்து எதிர்மனுதாரருக்கு அறிவிப்பு மேல்முறையீட்டு சம்மன் அனுப்பும் பொழுது, அழைப்பாணை அனுப்பும் பொழுது அந்த மேல்முறையீட்டு நகல் மெமரண்டம், அந்த மேல்முறையீட்டு தாக்கல் செய்த மெமரண்டத்தை அந்த அறிவிப்புடன் சேர்த்து அனுப்ப வேண்டும். ஸோ த காப்பி ஆஃப் தி மெமரண்டம் ஆஃப் அப்பீல் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்டு அலாங் வித் சம்மன். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். ஸோ மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் அறிவிப்பு அனுப்பும் பொழுது எதிர்மனுதாரருக்கு அந்த மேல்முறையீட்டினுடைய நகலை அழைப்பாணையுடன் சேர்ந்து அனுப்ப வேண்டும். தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். தென் த சப் ரூல் 4, நத்திங் notwithstanding anything contrary in the subsection rule. இந்த சப்செக்ஷன் 1 ஆர்டர் 14 ரூலில் என்ன இருந்தாலும் இட் ஷல் நாட் பி நெசசரி டு சர்வ் நோட்டீஸ் எனி ப்ரொசீடிங் இன்சிடென்டல் எனி எலம்பில் அந்த ரெஸ்பாண்டன்ட் அதர் தன் த இம்பீடியேட்டர் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட்டு appellate court shall not be served எனி ப்ரொசீடிங் இன்சிடென்டல். மேல்முறையீட்டில் சின்ன சின்ன நடைமுறைக்கு எல்லாத்துக்குமே ரெஸ்பாண்டண்ட்டுக்கு அறிவிப்பு அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தட் இஸ் தி ப்ரொசீஜர். தட் இஸ் தி இன்சிடென்டல் ப்ரொசீடிங், இன்சிடென்டல் டு அப்பீல் ஆன் எனி ரெஸ்பாண்டன்ட் அதர் than the person implicated. If a new person is implicated in the appeal, then for each and every proceedings the summon will be served. That is only one time a appellant summon is served, then no further summon will be sent to the respondent. That is the procedure. மேல்முறையீட்டில் ஒரு தடவை அழைப்பாணை அனுப்பி அவர் ஆஜராகிவிட்டால் அதற்கு பின்னிட்டு ஒவ்வொரு நடைமுறைக்கும் அழைப்பாணையை அனுப்ப வேண்டியதில்லை. ஆனால் ஒரு இடத்தில் மட்டும் புதிதாக மேல்முறையீட்டில் ஏதாவது ஒரு நபரை சேர்க்கப்பட்டிருந்தால் அந்த புதிதாக சேர்க்கப்படும் நபர்களை பொறுத்து ஒவ்வொரு நடைமுறைக்கும் தனியாக ஒரு நடைமுறை செய்யும் பொழுதும் அவருக்கு தனியாக அறிவிப்பு அனுப்ப வேண்டும் என்பதுதான் நடைமுறை. தட் இஸ் தி So for each and every any new person is implicated in the appeal, you is not party to the suit in the lower court, then the appeal for each and every petition filed against him, for each and every proceedings a notice will be ordered and the same should be sent to the
newly added party in the appeal. That is the nothing sub rule shall bar the respondent referred in the appeal from defending it. If any party is added as a new party, the present appellant, who is the respondent in the appeal, is entitled to defend. He is not a necessary party. He is entitled to file a counter for each and every proceedings when when a new party is pleaded. The present appellant, the respondent, is entitled to make an objection. There is no bar. அதற்கு எந்த தடையும் இல்லை. இப்போ வந்து ஒரு புது பார்ட்டி ஒருத்தரை மேல்முறையீட்டில் ஒரு பொதுவாக ஒரு மனு போட்டு தாக்கல் செய்கிறாங்கன்னா அது ஏற்கனவே இருக்க எதிர்மனுதாரர் அந்த மனுவிற்கு எதிர்வாதாடுவதற்கு அவருக்கு சகல உரிமையும் உண்டு. Referred and the shall not bar the respondent referred appeal from defending it. அந்த சேர்க்கதை பொறுத்து தற்காத்து வாதாடுவதற்கு அவருக்கு முழு உரிமை உண்டு. Then that is the procedure after the appearance. So then the order 41 rule 16 process of hearing, மேல்முறையீடு எவ்வாறு விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் என்பது தான் அடுத்த நடைமுறை. ஸோ எதிர்மனுதாரர் அப்பியர் ஆகிறாங்க, மேல்முறையீடுதாரர் எல்லாம் வந்துடுறாங்க. வந்த பின்னிட்டு யார் வந்து முதல்ல வந்து மேல்முறையீட்டை நடத்துவது, அதுக்கு என்ன நடைமுறை, எவ்வாறு மேல்முறையீட்டை வந்து கொண்டு சிலம்பு சூட்டில் பார்த்தா எக்ஸ்பார்ட்டி பண்ணுறாங்க, டிஎப்டி பண்ணுறாங்க. The same procedure is adopted in the appeal also. So the procedure of hearing an appeal. So appeal is filed and the party is appealed, then the hearing of the appeal. So the procedure contemplated like a suit. In this procedure, an ex parte order can be passed and the ex parte hearing can be contemplated. And if the appellant is not appearing before the court, then the appellate court can dismiss the appeal and DFT can be done. That is the procedure of hearing is contemplated from the rule 16. ஸோ ஒரு மேல்முறையீட்டு வழக்கினை எவ்வாறு விசாரணை என்பது கீழ்கண்ட விதிமுறைகளுக்கு சொல்லுது. அதே மாதிரி ஒரு மேல்முறையீடுதாரர் அவர் வந்து ஆஜராகவில்லைனால் சூட்டை வந்து டிஎப்டி பண்ணலாம், தோன்றா தரப்பினராக வந்து வழக்கு தள்ளுபடி செய்யலாம். அதே போன்று எதிர் மனுதாரர் ஆஜராகவில்லை எக்ஸ்பார்ட்டியை உத்தரவு பெற்று மீண்டும் இது பண்ணலாம். அதே மாதிரி டிஎப்டி ஆனதை ரெஸ்டோர் பண்ணலாம். தீஸ் ஆர் தி ப்ரொசீஜர் ஆர் கண்டம்ப்ளேட்டட். ரைட் டு பிகின், that is the order 18 in a suit. Who has to begin, that is யார் வந்து மேல்முறையீட்டத்தில் ஆர்கியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு நடைமுறை. on the day fixed or any other day which hearing is adjourned, விசாரணைக்கு போட்டப்பட்ட நேரமில் appellant shall be heard in support of his appeal. முதல்ல யாரை கேட்கணும்னா மேல்முறையீடுதாரரை முதலில் அவருடைய வாதவுரையை கேட்க வேண்டும். ஸோ தி appellate court should hear what are the grounds of appeal should be heard first. That is, the appellant should be heard by the appellant court. The appellant is entitled to argue the case first. That is the mandatory. Without hearing the appellant, and that is the shall be heard. That is the in support of appeal. What is the procedure contemplated in the appeal is, that is the appellant should first begin. ஸோ மேல்முறையீடுதாரன் முதலில் ஆரம்பிக்க வேண்டும். The court then does not dismiss the appeal at once, hearing the respondent against the appeal. The appellant is entitled to reply it. And the court it does not dismiss the appeal at once. அந்த மாதிரி கேட்ட உறுப்போட அப்பீலை இது பண்ணினா ஹியர் தி ரெஸ்பாண்டன்ட் எகெயின்ஸ்ட் தி அப்பீல், மேல்முறையீடு எதிர்மனுதாரரை விசாரணை கேட்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு appellant should be heard, then the respondent should be heard. Then in such a case, appellant shall be entitled to reply. So after hearing the respondent arguments against the appeal, the appellant is entitled to give reply by way of reply. That is the power given to the appellant to give the reply. What is the argument put forth by the respondents? ஸோ ஒரு மேல்முறையீட்டு மனு முதல்ல அப்பெல்லாம் விசாரிக்கிறாங்க.
விசாரணை அவர் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுறாரு, அதே மாதிரி எதிர்மனுதாரர் ஆர்கியூ பண்ணுறாரு. அவர் பண்ணி முடித்த உடனே எதிர்மனுதாரர் தன்னுடைய வைத்த வாதுரைகளுக்கு வாதுரைகளுக்கு பதிலளிக்க மேல்முறையீடாளருக்கு உரிமை உண்டு. entitled to reply, that is the in such a case appellant is shall be entitled to reply, that is அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. Then the appeal commence verification of records. On verification of records, this court is able to find the letter registered and the appellant has requested registrar judiciary to take steps to fix the time for argument of both sides. And second appeal by enlisting the said appeal and special order either judge and in whom it is posted and experienced appeal and already 78 years age and present appeal and dispute prolonged from 96 onwards. இப்போ 96 ஒரு அப்பீல் இருக்குது. இது லிஸ்ட்டை ஓட்டு உடனே நடத்துங்கன்னு சொல்லி உத்தரவிடுறாங்க. தட் இஸ் என் தனலக்ஷ்மி வெர்சஸ் செந்தாமரை 2015 1 Law Weekly page 323. Appeal. Then next order 41 rule 17 கட்டளை 41 விதி 17. I will read. Where on a day fixed or any other day to which appeal may be adjourned. ஸோ வாய்தா போட்ட அன்னைக்கு வேறொரு தேதிக்கு விலக்கு வேணால் ஒத்தி வைக்கலாம். If appellant is not arguing the case, the court can grant adjournments. That is the power. The appellant does not appear when the appeal is called for hearing, make an order to be dismissed. Where the appeal is fixed and another hearing may be adjourned, the appellant does not appear when it is called for hearing, the court may appeal be dismissed. When the appeal for hearing of the arguments of appeal is posted, like Rule 16, on the day itself, when the appellant was called or his counsel was called, nobody is representing the appeal, the appellate court is entitled to dismiss the appeal. When he found to be absent, then the appellate court is entitled to dismiss the appeal for default. Dismissed for default, he is failed to appear. ஸோ ஒரு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடுதாரர் குறிப்பிட்ட வாய்தாவில் ஆஜராகி அவருடைய வழக்கறிஞரோ அல்லது மேல்முறையீடுதாரோ ஆஜராகாமல் விட்டுவிட்டால் அந்த வாய்தாவில் ஆஜராகின அந்த வழக்கினை அவர் தோன்றா தரப்பினராக கருதி அந்த வழக்கினை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிடலாம். டிஎஃப்டி, தட் இஸ் அப்பெல்லன்ட் அப்பீல் வில் பி, மேல்முறையீடு மனுவானது மெமரண்டம் தள்ளுபடி செய்யப்படும். மேல்முறையீடுதாரர் ஆஜராகவில்லை, ஆகவே மேல்முறையீடு மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்று தோன்றா தரப்பினர் என்ற வகையில் தள்ளுபடி செய்யப்படும் மேல்முறையீடுதாரர். Nothing is construed as empowering the court dismiss the appeal on merits. That is an explanation whether the DFT can be made without passing any judgment, and also the appellate court is entitled to dispose of the case when the appellant fails to appear on merits, on going through the records and put forth the grounds of appeal. The appellate court can discuss the case and dispose of the case. That is on merits, it is entitled to dismiss the suit. ஸோ ஒரு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் தோன்றா தரப்பினராக இருக்கும் பட்சத்தில் தோன்றா தரப்பினராக என்று அந்த மேல்முறையீடை தள்ளுபடி செய்யலாமா, அல்லது அந்த மேல்முறையீடு மனுவில் கூறியுள்ள வாத பிரதங்களை நான் ஏற்கவில்லை என்று விலாவரியாக எழுதி தீர்ப்பு பகரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி மேல்முறையீடு மெரிட்டில் டிஎஃப்டி பண்ணுறது மெரிட்லேயே பண்ணலாம். அந்த அவர் சொன்ன வாதங்கள், ஆவணங்கள், சாட்சிகளை எல்லாம் பரிசீலனை செய்து இந்த மேல்முறையீடு தள்ளுபடி செய்யணும். மெரிட் ஜட்ஜ்மெண்ட் கேன் பி ஃபாஸ்ட் ஆர் வித்தவுட் மெரிட் த அப்பீல் கேன் பி டிஸ்மிஸ்ட். அந்த மாதிரி அந்த சீர்தூக்கி பார்த்து தீர்ப்பு எழுதி அதன் அடிப்படையில் கூட அப்பெல்லண்ட் ஆஜராகவில்லை என்றால் மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் மேல்முறையீடை தள்ளுபடி செய்யலாம்.
ஹியரிங் அப்பீல் எக்ஸ் பார்ட்டி, அதேமாதிரி சப் ரூல் 2 ஆர்டர் 17 ரூல் 17 சப் ரூல் 2. ஸோ கட்டளை 41 விதி 17 துணை விதி 2 என்ன சொல்கிறது என்றால், வேறு அப்பல்லட் அப்பியர்ஸ், மேல்முறையீடுதாரர் ஆஜராகி விடுகிறார். த ரெஸ்பாண்டன்ட் டஸ் நாட் அப்பியர், எதிர்மனுதாரர் ஆஜராகவில்லை. த அப்பீல்ஸ் ஷால் பி ஹேர்ட் எக்ஸ் பார்ட்டி, ஒருதலை பட்சமாக மேல்முறையீடு வாதுரை கேட்கப்படும். ஸோ எதிர்மனுதாரர் இல்லாமலேயே அவர் ஆஜராகவில்லை என்றால் the respondent called option set ex parte and the arguments of appellant is heard and a case can be disposed of. That is the procedure is contemplated. ஸோ ஒரு மேல்முறையீடு மனு தாக்கல் செய்த பொழுது மேல்முறையீடுதாரர் ஆஜராகி ஆனால் எதிர்மனுதாரர் யாருமே ஆஜராகவில்லை என்றால் எதிர்மனுதாரர் தோன்றா தரப்பினராக கருதி அவருக்கு எதிராக ஒருதலை பட்ச உத்தரவை பிறப்பித்து மேல்முறையீடுதாரருடைய வாதுரையை கேட்டு ஒருதலை பட்சமாக அவர் இல்லாமலேயே எதிர்மனுதாரர் இல்லாமலேயே மேல்முறையீடு வாதுரை கேட்க நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு. தட் இஸ் தி பவர் கான்டம்ப்ளேட்டட் டு ஹியர் எக்ஸ் பார்ட்டி. தென் டிஸ்மிஸல் ஆஃப் அப்பீல் டிஎஃப்டி as per rule of 41 order 41 rule 17 CPC is made it clear. Rule 17(1) order deals with the dismissal of appeal for default. அவருடைய தவறினால் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. above mentioned provision even without explanation, it literally read to clearly indicate that if appellant does not appeal is called for dismissal of appeal. The provision does not postulate where the appeal has been decided on merit, because the possibility of appeal is also there. Appellant has good case and even nobody is appeared for the appellant. And the ruling Prema versus Murugappan 2017 5 law weekly page 158. அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மேல்முறையீடுதாரர் ஆஜராகவில்லை என்றால் தள்ளுபடி செய்யலாம். அதே சமயம் மேல்முறையீடு கூறியுள்ள வாதங்கள் சிறப்பாக இருந்து மேல்முறையீடுதாரருக்கு ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை படித்து பரிசீலனை செய்து மேல்முறையீடுதாரர் வழக்கறிஞர் ஆஜராகவில்லை என்றால் நீதிமன்றமே அனைத்து ஆவணங்களையும் அந்த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்பீலையும் பார்த்து அதை வைத்து டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த மெரிட்டில் அந்த அப்பீலை அளவும் பண்ணலாம். தட் இஸ் தி above rule discussed with the same. So they decide the appellate court is entitled to decide the appeal on merits even no argument is put forth by the appellant. So மேல்முறையீடுதாரர் எவ்விதமான வாதுரையும் வைக்காமல் இருந்தாலுமே அந்த வழக்கினுடைய தன்மையினை கருதி அதை மெரிட்டில் அந்த மேல்முறையீட்டை முடித்து வைப்பதற்கு அதிகாரம் உள்ளது. தட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் தி ஹை கோர்ட் டு டிசைட் அப்பீல் இன் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் போத் பார்ட்டிஸ். இப்போ ரெண்டு பேருமே ஆஜராகிறதில்ல, அந்த நேரத்தில் போத் பார்ட்டிஸ் ஆஜரானீங்கன்னா உயர்நீதிமன்றத்திற்கு என்ன அதிகாரம்? In other words, the appeal is called for on the hearing neither the counsel appellant nor the counsel for the respondent not appeared. இப்போ அப்பெல்லண்ட்டு ஆஜராகிறதில்ல, கவுன்சிலும் ரெஸ்பாண்டண்ட் கவுன்சில் இன் சச் எ சுச்சுவேஷன் ஆர்டர் 41 ரூல் 17 காட் அட்ராக்டட். அந்த 17ல் நீதிமன்றமே மெரிட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்லலாம். தி ஹை கோர்ட் சுட் டேக் தி ரீகோர்ஸ் ஆஃப் தி பவர். இந்த நீதிமன்றம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பாசிங் அப்ராப்ரியேட் ஆர்டர் அதில் முறையான மெரிட்டில் தீர்ப்பு வழங்குவதற்கு ஒரு நிலை. இண்டீடு explanation appended it clear provides that nothing sub rules are considered empowering to dismiss the appeal on merit. மெரிட்டில் கூட டிஸ்மிஸ் பண்ணுவதற்கு மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது. தட் இஸ் தி நவனி ரமன் டெவலப்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ் Private Limited versus Divisional Commissioner 2017 5 MLJ page 888 Supreme Court. Then readmission of appeal dismissed for default. இப்போ
ஒருத்தர் வந்து மேல்முறையீடுதாரர் வந்து ஆஜராகிறதில்ல, மேல்முறையீடு தோன்றா தரப்பினராக கருதி மேல்முறையீடு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. மெரிட் இல்லாத ஆனரியை தள்ளுபடி செய்யப்பட்டால் அதை மீண்டும் restore, like suit. When a suit is dismissed for default, order dismissed for default, then the order 9 rule 9 is applicable. Like this is the provision to restore the appeal, order 41 rule 19. So it is a similar provision. It is a suit, order 9 rule 9 is applicable for appeal to restore the suit when the suit is dismissed for default. The order 41 rule 19 is applicable. So to restore the appeal when the appeal is dismissed for default, the party is entitled, appellant is entitled to file an application under order 41 rule 19 affidavit petition. So when the appeal is dismissed under order rule 11 sub rule under rule 17, when the and according to order 41 rule 11 or rule 17, any appeal is dismissed for default, the appellant may apply to the appellant court for readmission of the appeal. ஸோ மீண்டும் அந்த வழக்கினை ரெஸ்டோர் பண்ணுங்கள், மீண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Where it proved that he was prevented from sufficient conduct for the he fails to appear on the particular day for which he should show the proper caution, proper reason, and also he is very cautious. Cost should be stated properly, and the appellate court is entitled to readmit the suit on such a times, cost or as things fit. ஸோ மேல்முறையீடு நீதிமன்றம் ஒரு மேல்முறையீட்டை தள்ளுபடி செய்துவிட்டால் அந்த வழக்கில் தோன்றா தரப்பினராக இருந்து தள்ளுபடி டிஎஃப்டி டிஸ்மிஸ் ஃபார் டிஃபால்ட் தோன்றா தரப்பினர் என்ற வகையில் தள்ளுபடி செய்துவிட்டால் அந்த வழக்கினை மீண்டும் விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள மனு தாக்கல், இந்த கட்டளை 41 விதி 19 மனு தாக்கல் செய்தால் அந்த மனுவை அவர் வந்து நான் இந்த காரணத்தினால எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, நான் வக்கீலை பார்க்க முடியல, இந்த காரணத்தினால தான் என்னால் இந்த அன்னைக்கு அந்த நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி என்னுடைய வாதுரை வைக்க முடியவில்லை என்று போதுமான காரணம் நீதிமன்றத்தை திருப்திப்படுத்த வகையில் இருக்குமானால், ஸோ த ரீசன் should be stated in the affidavit for non-appearing fails to appear should be explained in proper manner. A mere cause for the non-appearance should be explained and should be reasonable ground. Then after hearing if it is a reasonable ground, the appellant court can pass an order to take the case again on file. ஸோ அந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றம் போதுமான தகுந்த காரணங்கள் கொடுக்கும் பட்சத்தில் அதை மீண்டும் அந்த வழக்கினை மேல்முறையீடு மெமரண்டத்தை கோப்பிற்கு எடுக்கிறதுக்கு உத்தரவிடுவதற்கு எல்லாம் அதற்கு வந்து செலவு தொகை போட்டாலும் போடலாம். அது வந்து என்ன உத்தரவு போடலாம் அல்லது கண்டிஷன் ஆர்டர் கூட போடலாம். நீங்கள் வந்து 1 monthல 15 daysல ஆர்கியூ பண்ணணும். ஸோ த கோர்ட் திங்ஸ் ஃபிட் அண்டர் த சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ் தி கண்டிஷன் ஆர்டர் கேன் பி பாஸ்ட் வென் தி டிஎஃப்டி இஸ் ஃபைல்டு. நீதிமன்றம் எந்த நிபந்தனையும் இடலாம். நீங்கள் இன்னும் 15 நாட்களுக்குள் இந்த மேல்முறையீட்டில் ஆஜராகி உங்கள் மேதுரையை வைக்க வேண்டும் 1 month அப்படின்னு சொல்லி கண்டிஷன் ஆர்டர் கூட சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி அல்லது வழக்கு செலவு தொகை ஏதாவது இருந்தால் ரெஸ்பாண்டண்ட்டுக்கு வழங்க சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி ரெஸ்டோரேஷன் ஆஃப் பெட்டிஷன். தென் தி கமெண்ட்ஸ். Then the High Court, Madras High Court has amended this rule, Rule 19 or Order 41, Rule 19(1) following sub-rule is added in the High Court. The provision of Section 5 of limitation is applicable to the under section rule. If application for restoration of appeal is not prepared within time, that is 30 days, ஒரு அப்பீல் தள்ளுபடியாகி 30 நாளைக்குள்ளார அது வந்து ரெஸ்டோரேஷன் பெட்டிஷன் போடணும். அவ்வாறு 30 நாட்களுக்கு மேலே போனால் செக்ஷன் 5 போடலாம் என்பதுதான் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் சப் ரூல் 2 கொண்டுள்ளது. ஸோ
In Tamil Nadu, as per Madras High Court amendment, the Section 5 application is applicable if the restoration petition is not filed within 30 days. If there is a delay, that should be explained, and the Section 5 application can be filed along with the petition and affidavit. That is the power given, that is the procedure contemplated. So, in so far that the restoration, but it has been the restoration filed after delay should be dealt with pragmatic approach. அந்த காரணத்தை சொல்லுவதை pragmatic approachல நீதிமன்றம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். மாணிக்க வாசகம் versus அம்மையப்ப பிள்ளை 2008 1 MNJ page 122. That is the procedure. Then order 41 rule 20, power to adjourn the hearing and direct the person appearing interested to be made respondent. வாய்தா இன்னும் யாராச்சும் சேர்க்க வேண்டியது இருந்தால் சேருங்கள் சொல்லி என்று உத்தரவுவதற்கு மேல்முறை நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் உள்ளது. இஃப் எனி பர்சன் இஸ் நாட் ஆடட் as a பார்ட்டி, ஒரு மேல்முறையீட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட நபரை சேர்க்காமல் விட்டுவிட்டால் அவரை சேர்க்க உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி அந்த மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்துக்கு உண்டான அதிகாரம் கட்டளை 41 விதி 20 கூறப்பட்டுள்ளது. Where it appears to the court on the hearing of that any person who is party to the suit in the court from which degree is appeal is prepared. ஸோ அந்த இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்கிறார். Where it appears that at the hearing of any person who was party to the suit in the court from which appeal is prepared, but whose has not been made as a party in the appeal is interested in the result of the appeal. சில பேர் மேலே ஒரு அதில் அந்த பர்சனுக்கு அந்த நபருக்கு எந்த விதமான இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இருக்காது. சும்மா ஆர்டினரி பார்ட்டியாக போட்டிருப்பாங்க லோயர் கோர்ட்டில், ஃபார்மல் பார்ட்டிஸ். அவருக்கு அந்த சூட்டில் எந்த ரிசல்ட்டை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார். பட் அவர் அவர் அப்பீல் கோர்ட்டில் ஆட் பண்ணாத சேர்க்காமல் விட்டுவிட்டால் அந்த நபரை சேர்ப்பதற்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிடலாம். So, when a formal party is added in the lower court, that is who is not interested in the result of the case before the lower court, but he should be added as a party to the suit in the appeal, but he is not added as a party in the appeal. If it is thinks that he should appear before the appellate court, he should be made as a respondent. Then the appellate court is entitled to add him as a party. Direct the appellant, and this respondent should be the lower court defendant or the plaintiff should be added as a respondent in the suit, and direct the appellant to add him as a and adjourn the case. ஸோ ஒரு தரப்பினர் சேர்க்காமல் விட்டுவிட்டால் இவரை சேருங்கள் என்று அதற்கு நீதிமன்றம் அவரை பார்ட்டியாக சேர்க்க வேண்டும் என்று நடவடிக்கை எடுக்கும். ஸ்டெப்ஸ் டு இம்ப்ளீட் தி நியூ ரெஸ்பாண்டன்ட் who is not party in the appellant can be ordered. ஸோ அவரை சேர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று உத்தரவிட்டு கேஸை வாய்தா போடலாம். No respondent shall be added after expiry period of limitation. ஸோ மேல்முறையீடு காலம் தாண்டிவிட்டால் ரெஸ்பாண்டாக சேர்க்க முடியாது unless court reason to record allows to be done at such a time cost and things. ஸோ இந்த மேல்முறையீடு காலம் முடிந்து விட்டால் ஒரு தரப்பினரை சேர்க்கவில்லை என்றால் அவரை சேர்க்காமல் மேல்முறையீடு காலம் விட்டுவிட்ட நபரை மேல்முறையீடு காலம் முடிந்து விட்டால் அவரை மீண்டும் சேர்க்க உத்தரவிட முடியாது. அதற்கு தக்க காரணம் இருந்தால் மட்டுமே that is barred by limitation. So impleading a party under order 20 rule 1, it should be within the limitation for filing the appeal. After expiry of limitation for filing the appeal, the respondent cannot be added as contemplated under rule 20
sub-rule 1. Sub-rule 2, there is a bar to add him as a party. ஸோ துணை விதி 2 என்ன சொல்கிறது என்றால், விதி 20 துணை விதி 2 என்ன சொல்கிறது என்றால், அந்த எதிர்மனுதாரரை மேல்முறையீடு தாக்கல் செய்வ கால வரையறை முடிந்துவிட்டால் அதற்கு பின்பு அவரை சேர்க்க உத்தரவிடக்கூடாது. ஆனால் அதற்கு தகுந்த காரணம் இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டுமே நீதிமன்றம் அவரை சேர்க்க உத்தரவிட வேண்டும். That is the procedure contemplated. With this I conclude my class. Thank you for watching. If you like it, you can put your like, comments, and if you want to add any comments. Thank you for watching.